महिलांच्या आरोग्याप्रती जागरूकता निर्माण करण्यासाठी टिळकवाडी खानापूर रोड येथील विजया दक्षता हॉस्पिटलमध्ये एका विशेष आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. महिला दिनाचे औचित्य साधून आयोजित या शिबिराचे उद्घाटन माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर आणि माजी महापौर सरिता पाटील यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. यावेळी महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला. या शिबिराचा मुख्य उद्देश होता कॅन्सर जागरूकता. प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ञ डॉक्टर स्वाती बामणे यांनी महिलांना स्त्रीरोग आणि कॅन्सर संदर्भात मोलाचे मार्गदर्शन केले, तर महिला सर्जन डॉक्टर स्नेहा लाड यांनी आरोग्याची काळजी घेण्याबाबत विशेष सल्ला दिला. Are highlighting more on cervical cancer. Why so much? Because globally around 6,62,000 cases have been reported yearly. Out of that, 3 lakh people are dying. And it is fourth common cause of death in women globally, that is throughout the world. And it is the second most common cause of death in women because this is a preventive cancer. You can prevent this cancer by some tests, but for that we need to know what is it. Okay, so why it is caused by human papilloma virus. It is a virus. We get viral infections often, but this is a different kind of virus which causes cancer. So what all symptoms it can have? There are very simple symptoms which we mostly ignore, like white discharge. Many people have white discharge, but that does not mean that every white discharge has got cancer. But who have prolonged white discharge, they should seek consultation. Pain during intercourse, or there is bleeding after intercourse, or once the period stops, they can have anytime bleeding or they can have spotting. That is also a symptom. If patient is having cancer or not, we have to see it with pap smear. Next is HPV vaccine. See, now there is a virus. From childhood till now, we have taken vaccines for all infections. Even for COVID, we have taken vaccination. So similarly, this organism that is causing cervical cancer is HPV virus. So we are here. We have vaccine that is called as HPV vaccine. Any ulcer, any tumor, anything is there. If it is there, we can just take a biopsy and send it for histopathology. And if it comes malignant, accordingly treatment can be taken. But again, any cancer which is gone beyond a limit cannot be treated. Like we can help the patient survive longer, maybe from 2 years to 5 years with treatment. But the patient quality and survival reduces drastically if the cancers are larger in size. As I said, obesity, overweight, alcohol consumption, diet and nutrition, all these are very important not only for breast but for any cancer. So you have a healthy body is very important to not have any cancer. Then physical activity, as I said, reproductive history. So patients who do not have children have higher risk of having cancer because again estrogen exposure is higher because during pregnancy there is progesterone. So that is sort of protective hormone. People who have children but who have not breastfed them have higher chance. Doesn't mean that compared to the general population, they just have little higher chance as compared to general population. Doesn't mean that general population is safe. Okay, so you just have to be careful, that's all. So breast cancer is the only cancer, if detected early, can give you complete cure. Okay, one of the cancer, not only cancer. So if a small lump is there, if you take it out or if you take the breast out, you will not require radiotherapy, you will not require chemotherapy, your life will be completely normal. विशेष म्हणजे गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून बचावासाठी HPV लसीकरण आणि पॅप चाचणीसारख्या सुविधाही येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध आरोग्य विमा योजनांची माहितीही रुग्णांना देण्यात आली. आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका, कारण तुमचे आरोग्यच तुमच्या कुटुंबाची शक्ती आहे. विजया दक्षता हॉस्पिटलच्या या सामाजिक उपक्रमाचे सध्या सर्वत्र कौतुक होत आहे. विजय दक्षता हॉस्पिटलमध्ये जे हेल्थ कॅम्प ऑर्गनाईज केलेलं आहे, महिलांसाठी जे
कॅन्सर आता मोठ्या प्रमाणात सगळ्याकडे सुरू आहे, तर त्याचा अवेअरनेस म्हणून आज इथं हेल्थ कॅम्प त्यांनी घेतलेला आहे. प्रथमतः मी महिला आघाडीच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन व्यक्त करते की महिलांची काळजी घेण्याचं त्यांनी आज जो हेल्थ कॅम्प आयोजित केलेला आहे, खरोखर खूप चांगलं. आता ज्या बामणे मॅडम आहेत, डॉक्टर बामणे आणि स्नेहा मॅडम, त्या दोघांजणांनी आता खूप चांगलं आम्हाला जे कॅन्सरबद्दल माहिती दिलेली आहे. आणि जे आत्ताच्या जे 21 वर्षापासून ज्या मुली आहेत त्यांना जे HPV म्हणून एक वॅक्सिन आलेली आहे, ती वॅक्सिन जर घेतलं तर आपल्याला कॅन्सर व्हायची शक्यता कमी आहे. आणि तर सगळ्यांनी, बेळगावकरांनी याचा लाभ घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. ज्या महिला आहेत, ज्या मुली आहेत त्यांनीसुद्धा घ्यायचं आहे, आणि ज्या महिला आहेत त्यांनीसुद्धा येऊन इथं आपलं चेकअप केलं पाहिजेत. आणि सगळ्या गव्हर्मेंटच्या स्कीम्स आहेत त्या इथं तुम्हाला उपलब्ध आहेत. आणि फक्त कर्नाटकच्या नव्हे तर महाराष्ट्राचे पण स्कीम्स आहेत, त्यासुद्धा इथं उपलब्ध आहेत. तर सगळ्यांनी त्याचा लाभ नक्कीच घ्यावा, जेणेकरून आपली काय करतो आपण, महिला आपल्या तब्येतीकडे दुर्लक्ष करतो आणि त्यामुळे आपल्याला त्याचे जे कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत त्याच्याकडे आपण फेस करायला लागतं आहे. तर माझी कळकळीची विनंती आहे, जे विजय दक्षता हॉस्पिटलनी जे हेल्थ कॅम्प ऑर्गनाईज केलेला आहे, जे महिलांसाठी, जे कॅन्सरसाठी आहे स्पेशली, तर सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्या. काय म्हणतात की एक म्हण आहे की टेकिंग प्रिकॉशन इज मोर बेटर दॅन बीन क्युअर. सो आधी आपण आजारी पडायच्या आधी जर आपण आपली तपासणी केली तर नक्कीच आपल्याला त्याचा फायदा होईल. आणि कॅन्सर म्हटलं की आपल्याला माहीत आहे कितपत आपल्याला त्रास होतो आहे, आणि पुरं घराण त्याच्या मागे त्याच्यासाठी खर्च केलेलं जातं आहे, आणि त्याच्यातून पण आपण बरं होत नाही. तर त्याच्यासाठी जर आपल्याला फ्रीमध्ये गव्हर्मेंटचे स्कीम्स असल्याकारणाने आपल्याला मोफतमध्ये जर मिळत असेल तर नक्कीच त्याचा लाभ घ्या. आणि सगळ्यांनी इथं येऊन जे वॅक्सिन आहे, ज्या मुली 21 वर्षाच्या पुढे आहेत त्यांनी नक्कीच इथं येऊन वॅक्सिन घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर माझी कळकळीची तुमच्या माध्यमातून एवढीच विनंती आहे, जर तुम्हाला काही डिटेल्स हवं असेल तर नक्की तुम्ही विजया दक्षता हॉस्पिटलमध्ये व्हिजिट करा, आणि तुम्हाला ज्या काही तुमच्या अडचणी असतील त्या तुम्ही त्यांच्याशी, डॉक्टरशी संपर्क करून त्या सॉल्व करावा, हीच तुमच्या माध्यमातून मी त्यांना विनंती करते. आज या ठिकाणी डॉक्टर चिकोडे मॅडम आणि बामणे मॅडम यांनी महिलांसाठी अत्यंत उपयुक्त असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. या ठिकाणी विजया दक्षता हॉस्पिटलमध्ये महिलांसाठी एक शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, आणि यामध्ये त्यांनी HPV व्हॅक्सिनेशनचं महत्त्व सांगितलेलं आहे, जे की HPV व्हॅक्सिनेशन म्हणजे बिफोर मॅरेज मुलींसाठी ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तर सगळ्या शाळेमध्ये जाऊन पण त्यांनी त्याच्याबद्दल माहिती देत आहेत. तर ज्या गर्ल्स स्कूल्स आहेत किंवा ज्या मुली आहेत तर त्यांनी सगळ्यांनी हे वॅक्सिन घेणं गरजेचं आहे, जेणेकरून की फ्युचरमध्ये त्यांना ते सर्वायकल कॅन्सर होऊ नये, गर्भाशयाच्या पिशवीचा कॅन्सर जो असतो तो पण होऊ नये, त्याच्यासाठी ते वॅक्सिनेशन आहे. आणि आपल्याला हे अवेअरनेस खूप कमी आहे. आता मी जसं आम्ही समाजात फिरत असतो तसं बघत आहे की 1-2 घर सोडलं की प्रत्येक घरामध्ये कॅन्सर हा वाढत चाललेला आहे. तर सगळ्यांनी त्याबद्दल प्रिकॉशन घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कॅन्सर हा फक्त हे वॅक्सिन घेऊन आपण थांबायला नाही पाहिजे, तर त्यासाठी जनजागृती पण करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याच्यासाठी प्लास्टिक बंदी होणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण प्लास्टिकच्या माध्यमातून पण बऱ्याच पद्धतीच्या कॅन्सर इथे होत आहेत. आज कॅन्सरचा दवाखाना बघितला तर त्या ठिकाणी पाय ठेवायला भीती वाटते, इतकी गर्दी त्या ठिकाणी आहे. रेडिएशन, किमो आणि त्या त्रासातनं जाताना पेशंटला बघताना अत्यंत यातनादायक आहे. त्या सगळ्यांसाठी मार्गदर्शन होणं अत्यंत गरजेचं आहे. तर जास्तीत जास्त महिलांनी या ठिकाणी शिबिराचा उपयोग करून घेऊन त्या ठिकाणी आपल्या स्वतःच्या मुलींसाठी ते वॅक्सिनेशन घ्यावं, आणि स्वतःच्या पण ब्रेस्ट कॅन्सर किंवा बाकीचे कॅन्सर्स असतील तर पॅप्समिअर तपासणी करून ते कॅन्सरचे निदान, म्हणजे मॅडमनी सांगितलं प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर, तर आधी तुम्ही सगळी तपासणी करून घ्या. या ठिकाणी जे विजया दक्षता हॉस्पिटल या ठिकाणी ऑर्गनाईज झालेलं आहे, त्यांनी या ठिकाणी सगळ्या स्कीम या ठिकाणी राबवलेल्या आहेत. सगळ्या गव्हर्नमेंटच्या स्कीम या ठिकाणी आहेत, आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या CM च्या अंडर ज्या योजना येतात त्या पण या ठिकाणी आहेत. तर सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी कर्मचारी, विद्यार्थी आदींनी परिश्रम घेतले.